नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एसो पंचनमुक्तारो सबपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणियते ह्रीं धरणेन्द्र वैरोट्या पद्मादेवी युतायते शांति तुष्टि महापुष्टि श्रुति कीर्ति विधायिने ओम ह्रीं विड्व्याल वैताल सर्वाधि व्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितयान्वित दिशाम्पालैर्ग्रहेरक्षैर्विद्या देवीभिरन्वितः ॐ अस्या उषा नमः तत्र त्रैलोक्यनाथतां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते वासन्ति छत्रचामरे श्रीशङ्खेश्वरमण्डन पार्श्वजिन प्रणतकल्पतरुकल्प चूरय दुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणाम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसि
परमं वै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् हरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लघुत्तमा हरिहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि આજે આસો સુદ એકમ નવા મહિનાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. આ મહિનામાં શાશ્વતી હોળી અને અઢારિયાની આરાધના, આ બંને આરાધનાઓ આ મહિનામાં થવાની છે. આખો મહિનો જે છે એ બધા જ આરાધકોનો આરાધનામય પસાર થાય, કોઈ આરાધનામાં કોઈને વિઘ્ન ના આવે અને પ્રસન્નતા બધા આરાધકોને સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય એવા ભાવ સાથે આપણે માંગલિક કરશું. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વચ્છાયાણમ નમો લોય સબ્બ સાહૂણમ એસો પંચન મુક્તારો સર્વ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ ઉવસગ્ગહરં પાસં વંદામિ કમ્મગણમુક્તં વિસહર વિષનિન્નાસં મંગલકલ્યાણવાસં વિસહર પુલિંગમન્तं કંઠે ધારે જો સયામણો તસ્ય ગરોગમારી દુઠ્ઠજરાજંતિ વસામ ચિઠ્ઠૌ દૂરે મંતો તુજ્ય પ્રણામો વિબહુ ફલો હોય નર તેરે સુવિજીવા પાવંતી ન દુઃખદો ગચ્છં તુહ સંબત્ત લદ્દે ચિંતામણી કપ્પપાય વબ્બહ્યે પાવંતિ વિઘ્નેણ જીવા ઐરાવરમ ઠાણમ ઓમ નઠ્ઠમયઠ્ઠાણે પણઠ્ઠકમ્મઠ્ઠ સંસારે પરમઠ્ઠ નિઠ્ઠ્યઠ્ઠે અઠ્ઠગુણાધિસરં વંદે હ્રીં સ્વાહા. ઓમ અમરતરુ કામધેનુ ચિંતામણી કામકુંભમાયા શ્રીપાસના સેવા ગહણેશ વેદાસત્તમ. ઓમ હ્રીં શ્રીં ઐં તુહ દંસણેન સામ્ય પણાસે રોગ શોક દુઃખ દોગ કપતરુમિવ જાયૈ. ઓમ તુહ દંસણેન સબ્બ ફલેવુ સ્વાહા. ઓમ હ્રીં નમિ ઊણપણવસહ્ય માયાબિયન ધરનાગિંદમ શ્રી કામરાજ કલિય પાસજિનિંદનમ સામિ યસંતો મહાયસ પત્તિ પરનિપરેણ યૈણ તાદેવ દિજ્ય બોહિમ ભવે ભવે પાસજિન ચંદમ. હવે સંતિકરમ સ્તોત્ર મુનિસુંદર સુરી મહારાજે રચેલું અત્યંત પ્રભાવશાળી અને રક્ષા કવચ એવું મજાનું સ્તોત્ર. સંતિકરમ સંતિજીણમ જગત શરણમ જય શ્રી દયારમ સમરામિ ભક્તપાલગ નિબ્બાણી ગરુડ કૈસેવ. ઓમ સનમો વિપ્પો સહિ પત્તાણમ સંતિ સામિ પાયાણમ જ્રોમ સ્વાહા મંત્રેણ સભા શિવ દુર્ય હરણાણમ. ઓમ સંતિ નમુકારો ખેલો સહિ માયલદ્ધિ પત્તાણમ સોમ હ્રીમ નમોય સભ્યો સહિ પત્તાણમ ચ દેય શ્રીમ
वाणी तिहुवन साबिणी श्रीदेवी जखराय गणि पिड़गा गह दिशी पाल सुरिंदा सया विरखंतु जिणभत्ते रखंतु ममम रोहिणी पन्नति वज्र सिंकलाय सया वज्रम कुशि केसरी नरदत्ता काली महाकाली बोरित गंधारी महज्जाला मानव्य वैरुट्टा अच्युता मानसिया महामानसिया देवियों जखा गोमु मह जख तिमुह जखे सतुंबर कुसुमो मायंग विजय जिया बोम्बो मुणेश्वर कुमारा छमुह पयाल किन्नर गरुलो गंधब्बतः जखिंदो उबरुपी उड़ी गोमेहो पास मायंगा देवियो चक्केसरी अजिया दुरियारी काली महाकाली अच्युव संता जाला सुतरया सो सीरी वच्चा चंडा विजयम कुशी पंडति निवाणी अच्युवा धरणी वैरुट्ट च्युत गंधारी अंब पौमा वय सिद्धा यतीर्थ रखण रया अंदेवी सुरा सूर्य चौहावी वंतर जोइणी पमुहा पुणंतु रखम सयामहम एवं सुदिठी सुरगण सह्यो संघर्ष संति जिन चंदो मज्जवी करो रखम मुनि सुंदर सूर्य तुव महिमा ये संति नाह समदिठीय रखम सरैति कालम जो सब्बो बद्धव रहियो सलहई सुह संपयम परमम। હવે ભક્તામર સ્તોત્ર જે સ્તોત્ર આપણા જીન શાસનમાં દિગંબર પરંપરા શ્વેતંબર પરંપરા બંને પરંપરાને માન્ય હરેક સ્થાનકવાસી એટલે કોઈ પણ પરંપરા હોય બધાને માન્ય અને માનતુંગ સુરી મહારાજા એમનું રચિત ભક્તામર સ્તોત્રનો પાઠ એક લાઈન અમે બોલશું એક લાઈન તમારે બધાને બોલવાની છે। ભક્તામર પ્રણતમોલી મણિ પ્રભાણા सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा संस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा श्रोत्रै जगत्रितय चित्तहरैरुदारे बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब भक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्ता कल्पान्तकाल पवनोद्धतनक्र चक्रम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्र अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु भद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु अस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीया हित्वा
शशिकराद्युतिदुग्धसिन्धो जय शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वम् तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्या वक्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिसाकरास्य सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् नासं कदाचिदुपयासि न राहुगाम्या नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके दानं यथा त्वयि विवाति कृतावकाशम् तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम् त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा कातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधाना तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै दोषैरुपात्त विविताश्रय जात गर्वे उच्चैरशोकतरु संसृत
स्फुरन्नभस्फुटितमुन्मयूख स्वष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानम् कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम् उद्यच्छ शाङ्कशुचिनिर्जरवारिदार छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् उन्निद्रहे मनवपङ्कजपुञ्जकान्ते पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र यादृक्प्रभादिन कृतः बृहतान्धकारा द्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल ऐरावताभमिभमुत्थतमापतान्तम् भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणितात् बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतान्तम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क वल्गत्तुरङ्गगजगर्जित भीमनाद उद्यद्दिवाकरमयूखशिखा पविद्धम् कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवा युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा अम्बोनिधोक्षुभितभीषणनक्रचक्र रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदीप्तदेहा आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरान्ता मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाये कस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव पुत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणे निबद्धा तत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गम्
હવે શ્રી ઋષિમંડળ સ્તોત્ર, એ ઋષિમંડળ સ્તોત્રના છેલ્લે ફળાદેશમાં લખ્યું છે કે 8 મહિના સુધી જેનો પાઠ કરવામાં આવે અને એના મૂળ મંત્રનો 108 વાર જાપ કરવામાં આવે તો જીન પ્રતિમાના દર્શન થાય, તેથી ભરેલા એવા. અને એ જો તેથી ભરેલા જીન પ્રતિમાના દર્શન થઈ જાય તો ભવે સપ્તમ કે ધ્રુવમ 7 ભાવમાં વ્યક્તિનો મોક્ષ થઈ જાય. અને ઉપદાન દરમિયાન ઋષિમંડળ સૂત્ર હંમેશા અવશ્ય સંભળાવવામાં આવતું હોય છે અને એનો પ્રભાવ એના કારણે ઉપદાનના બધા જ આરાધકોની આરાધના નિર્વિઘ્ને અને એકદમ ઉલ્લાસપૂર્વક અને કંઈક વૃત્તિના પરિણામ ઉત્પન્ન કરવાળી થાય છે એવું ઋષિમંડળ સ્તોત્ર. એની પહેલા આત્મરક્ષા તમને મંત્ર બીજ બોલતા ફાવતો બોલજો, નહીં તો પછી એ પ્રમાણે એક્શન તો કરજો. ઓમ રામ અર્હભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રામ અર્હભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રીમ સિદ્ધેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રીમ સિદ્ધેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૂમ આચાર્યેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૂમ આચાર્યેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૂમ ઉપાધ્યાયેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૂમ આચાર્યેભ્યો નમઃ. ઓમ રેમ સર્વ સાધુભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રેમ સર્વસાધુભ્યો નમઃ. ઓમ રૈમ જ્ઞાનેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૈમ જ્ઞાનેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રોમ તત્વદૃષ્ટિભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રૂમ તત્વદૃષ્ટિભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રહ ચારિત્રેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ રહ ચારિત્રેભ્યો નમો નમઃ. આદ્યંતાક્ષર સંલક્ષ્યમક્ષરમ વ્યાપ્ય યસ્થિતમ અગ્નિજ્વાલા સમમ નાદ બિંદુરેખા સમન્વિતમ અગ્નિજ્વાલા સમાક્રાંતમ મનોમલ વિશોધકમ દેદીપ્યમાનમ હૃત્પદ્મે તત્પદમ નૌમિ નિર્મલમ અર્હમિત્યક્ષરમ બ્રહ્મ વાચકમ પરમેષ્ટિનઃ સિદ્ધચક્ર સદ્બીજમ સર્વતઃ પ્રણિદત્મહે. ઓમ નમો હૃદ્ભ્યઈશેભ્ય ઓમ સિદ્ધેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ નમઃ સર્વસૂરિભ્ય ઉપાધ્યાયેભ્ય ઓમ નમઃ. ઓમ નમઃ સર્વસાધુભ્ય ઓમ જ્ઞાનેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ નમસ્તત્વદૃષ્ટિભ્ય ચારિત્ર્યભ્યસ્તુ ઓમ નમઃ. શ્રેયસેસ્તુ શ્રેયસ્તુ એતદ અર્હદાદ્યષ્ટકમ શુભમ સ્થાને સ્પષ્ટ સુવિન્યસ્તમ પૃથક બીજ સમન્વિતમ આદ્યમ પદમ શિખામ રક્ષેત પરમ રક્ષેત તુ મસ્તકમ તૃતીયમ રક્ષેન નેત્રે દ્વે તુર્યમ રક્ષેત ચ નાસિકામ પંચમમ તુ મુખમ રક્ષેત ષષ્ઠમ રક્ષેત તુ ઘંટિકામ નાભ્યંતમ સપ્તમમ રક્ષેત પાદાંતમષ્ટમમ પૂર્વમ પ્रणवतः શાંતઃ સરે ભોદ્યક્તિ પંચસાન સપ્તાષ્ટદશ સૂર્યાંકાન શ્રીતો બિંદુસ્વરાન પૃથક પૂજ્ય નામાક્ષરા આદ્યા પંચૈતે જ્ઞાન દર્શને ચારિત્રેભ્યો નમો મધ્યે હ્રીમ શાંતઃ સમલં કૃતઃ. ઓમ રામ રીમ રૂમ રૂમ રેમ રૈમ રોમ રઃ અસ્યાઉષા સમ્યક જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રેભ્યો હ્રીમ નમઃ. જંબો વૃક્ષધરો દ્વીપ ચારોદધિ સમાવૃત અર્હદાદ્યષ્ટકૈરષ્ટ કાષ્ટાદિષ્ટૈરલંકૃત તન્મધ્યે સંગતો મેરુ કૂટલક્ષૈરલંકૃત ઉચ્ચૈરુચ્ચૈસ્તરસ્તાર તારામંડલમંડિત તસ્ય ઉપરી સતારાંતા બીજમધ્યાસ સર્વગા નમામિ બિંબમ આર્હંત્યામ લલાતષ્ટમ નિરંજનમ અક્ષયમ નિર્મલમ શાંતમ બહુલમ જાડ્યતોજ્જિતા નિરીહમ નિરહંકારમ સારમ સારતરમ ઘનમ અનુદ્ધતમ શુભમ સ્મિતમ સાત્વિકમ રાજસમ્મતમ તામસમ ચીર સંબુદ્ધમ તૈજસમ સર્વરીસમમ સાકારમ ચ નિરાકારમ સરસમ વિરસમ પરમ પરાપરમ પરાતીતમ પરંપર પરાપરમ સકલમ નિષ્કલમ તુષ્ટમ નિવૃત્તમ ભ્રાંતિવર્જિતમ નિરંજનમ નિરાકારમ નિર્લેપમ વિત સંશયમ ઈશ્વરમ બ્રહ્મ સંબુદ્ધમ શુદ્ધમ સિદ્ધમ મતમ ગુરુમ
ज्योतिरूपं महादेवं लोकालोकप्रकाशकम् एकवर्णं द्विवर्णं च त्रिवर्णं तूर्यवर्णकं पञ्चवर्णं महावर्णं सपरं च परापरम् अर्हदाख्यस्तु वर्णान्तः सरेफबिन्दुमण्डितः सूर्यस्वरकलायुक्तो बहुधा नादमालितः अस्मिन् बीजे स्थिता सर्वे ऋषभाद्याजिनोत्तमः वर्णैर्निजैर्निजैर्युक्ता धातव्यास्तत्र सङ्गता नादश्चन्द्रसमाकारो बिन्दुर्नीलसमप्रभ कलारुणसमासान्तः स्वर्णाभः सर्वतोमुखः क्षीरः सन्निन ईकारो विनीलो वर्णतः स्मृतः वर्णानुस्वार संलीन तीर्थकृन्मण्डलं स्तूमः चन्द्रप्रभ पुष्पदन्तौ नादस्थिति समाश्रितौ बिन्दुमध्यगतौ नमि सुव्रतौ जिनसत्तमौ पद्मप्रभ वासुपूज्यौ कलापदमधिष्ठितौ शिरैस्थितिसंलीनौ पार्श्वमल्लिजिनोत्तमौ शेषास्तीर्थकरा सर्वे हरस्थाने नियोजिताः माया बीजाक्षरं प्राप्ताः चतुर्विंशतिरर्हतां गतरागद्वेषमोहाः सर्वपापविवर्जिताः सर्वदा सर्वकालेषु ते भवन्तु जिनोत्तमाः देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मामिनस्तु डाकिनी देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मामिनस्तु याकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मामिनस्तु राकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मामिनस्तु लाकिनीं देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मामिनस्तु काकिनी देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मामिनस्तु शाकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मामिनस्तु हाकिनी देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मां हिंसन्तु पन्नगाम् देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मां हिंसन्तु हस्तिनः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मां हिंसन्तु राक्षसाः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मां हिंसन्तु वह्नयः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मां हिंसन्तु सिंहका देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मां हिंसन्तु दुर्जनाः देवदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वाङ्गा मां हिंसन्तु भूमिपाः श्रीगौतमस्य या मुद्रा तस्या या भुविलब्धयः ताभिरभ्यधिकं ज्योतिरर्हन् सर्वनिधीश्वर पातालवासिनो देवा देवा भूपीठवासिनः स्वर्वासिनोऽपि देवाः सर्वे रक्षन्तु मामितम् एवधिलब्धयो एतु परमावधिलब्धयः ते सर्वे मुनयो दिव्या मां संरक्षन्तु सर्वदा ॐ ह्रीं ह्रीं श्री धृति लक्ष्मी गौरी चण्डी सरस्वती जयाम्बा विजया क्लिन्ना जीता नित्या मदद्रवा कामांगा कामबाणा च सानन्दानन्द मालिनी माया मायाविनी रौद्री कला काली कलिप्रिया एताः सर्वा महादेव्यो वर्तन्ते जगत्त्रये मह्यं सर्वाः प्रयच्छन्तु कान्तिं कीर्तिं धृतिं मतिं दुर्जना भूतवेताला पिशाचा मुद्गलास्तथा ते सर्वेऽपि प्रशाम्यन्तु देवदेव प्रभावतः दिव्यो गोप्यः सुदुष्प्राप्यः श्रीऋषिमण्डलस्तवः भाषितस्तीर्थनाथेन जगत्त्राणकृतेन गः रणे राजकुले वन्दो जले दुर्गे गजेहरो श्मशाने विपिने घोरे
स्मृतो रक्षति मानवां राज्यभ्रष्टा निजं राज्यां पदभ्रष्टा निजं पदां लक्ष्मीभ्रष्टा निजां लक्ष्मीं प्राप्नुवन्ति न संशयः भार्यार्थी लभते भार्यां सुतार्थी लभते सुतम् वित्तार्थी लभते वित्ता नरस्मरणमात्रतः स्वर्णे रौप्ये पटे कांस्ये लिखित्वा यस्तु पूजये तस्यैवाष्टमहासिद्धिर्गृहे वसति शाश्वती ऊर्जपत्रे लिखित्वेदं गलके मूर्ध्नि वा भुजे कारितं सर्वदा दिव्यां सर्वभीतिविनाशका भूतैः प्रेतैर्ग्रहेर्यक्षैर् पिशाचैर्मुद्गलैर्मलैः वातपित्तकफोद्रेकैर्मुच्यते नात्र संशयः ॐ भूर्भुवः स्वस्त्रैः पीठः वर्तिनः शाश्वताजिनः तेस्तुतेर्वन्दिते दृष्टेर्यत्फलं तत्फलं स्मृतो एतद्गोप्यं महास्तोत्रं न देयं यस्य कस्यचित् मिथ्यात्ववासी निदत्ते बालहत्या पदे पदे आचाम्लादि तपः कृत्वा पूजयित्वा जिनावलीम् अष्टसहस्रीको जापः कार्यस्तत्सिद्धिहेतवे शतम् अष्टोत्तरं प्रातः ये स्मरन्ति दिने दिने तेषां न व्याधयो देहे प्रभवन्ति न चापदः अष्टमासावधिं यावत् प्रातरुत्थाय य पठेत् स्तोत्रमेतन्महातेजो जिनबिम्बं स पश्यति दृष्टे सत्यार्हतो बिम्बे भवे सप्तमके ध्रुवं पदं प्राप्नोति शुद्धात्मा परमानंद संपदा विश्ववन्द्यो भवेद्याता कल्याणानि च सोऽश्नुते गत्वा स्थानं परं सोऽपि भूयस्तु न निवर्तते इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं स्तुतीनामुत्तमं पदं पठनात् स्मरणात् जापात् लभते पदम अव्ययम्। હવે જીન પંજર સ્તોત્ર જે સ્તોત્રમાં દસે દિશામાં પરમાત્મા શક્તિ આપણું રક્ષણ કરી છે એવો ભાવ છે અને 24 પરમાત્મા એક એક અંગો ઉપર વાસ કરી રહ્યા છે અને રક્ષણ કરી રહ્યા છે એવો ભાવ છે જીન પંજર સ્તોત્ર। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अर्हभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री गौतम स्वामी प्रमुख सर्वसाधुभ्यो नमो नमः। एष पंच नमस्कार सर्व पापक्षयं कर मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं जय विजये अरहं परमात्मने नमः। कमलप्रभ सूरीन्द्रो हासते जिन पंजरम् एकभुक्तोपवासेन त्रिकालं यः पठेदिदं मनोभिलषितं सर्वं फलं स लभते ध्रुवः। भूसय्या ब्रह्मचर्येण क्रोधलोभ विवर्जितः देवताग्रे पवित्रात्मा षण्मासैर्लभते फलम्। अर्हन्तं स्थापयेत् मूर्ध्नि सिद्धं चक्षुर्ललाटके आचार्यं श्रोत्रयोर्मध्ये उपाध्यायां तु घ्राणके साधु वृन्दं मुखस्याग्रे मनः शुद्धिं विधाय च सूर्यचन्द्र निरोधेन सुधिः सर्वार्थसिद्धये। दक्षिणे मदनद्वेषी वामपार्श्वे स्थितो जिनः अंगसन्धिषु सर्वज्ञः परमेष्टि शिवंकरम्। હવે દસે દસ દિશામાં પરમાત્મા શક્તિ રહેલી છે એવો ભાવ છે। પૂર્વાસામ ચ જીનો રક્ષેત આગ્નેયીમ વિજિતેન્દ્રિય દક્ષિણાસામ પરબ્રહ્મ નૈઋતિમ ચ ત્રિકાલવિદ પશ્ચિમાસામ જગન્નાથો વાયવીમ પરમેશ્વર ઉત્તરામ તીર્થકૃત સર્વામ ઈશાનીમ ચ નિરંજનઃ પાતાલમ ભગવાન અર્હન્ आकाशं पुरुषोत्तम रोहिणी प्रमुखा देव्यो रक्षन्तु सकलं कुलम्। હવે 24 પરમાત્મા મસ્તકથી લગાવીને પગના તળિયા સુધીની રક્ષા કરી રહ્યા છે એવો ભાવ છે। વૃષભો મસ્તકં રક્ષે અજીતોપી વિલોચને સંભવ કર્ણયુગલં नासिकां चाभिनन्दनः ओष्ठो श्रीसुमतिरक्षे दन्तान् पद्म प्रभो विभो
जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं तालुचन्द्रप्रभाभितः कण्ठं श्रीसुविधिरक्षे हृदयं श्रीसुशीतलः श्रेयांसो बाहुयुगलं वासुपूज्य करद्वयम् अङ्गुलिर्विमलो रक्षेत् अनन्तोऽसो नखानपि श्रीधर्मोऽपि उदरास्तिनि श्रीशान्तिर्नाभिमण्डलं श्रीकुन्थुर्गुह्यकं रक्षेत् अरोलोमकटितटं मल्लिरुरुपृष्ठवंशं जङ्घे च मुनिसुव्रतः पादाङ्गुलिर्नमि रक्षे श्रीनमिश्चरणद्वयं श्रीपार्श्वनाथ सर्वाङ्गं वर्धमानश्चिदात्मकम् पृथिवी जल तेजस्क वायु आकाशमयं जगत् रक्षेदशेष पापेभ्यो वीतरागो निरञ्जन राजद्वारे श्मशाने च संग्रामे शत्रु संकटे व्याघ्र चौराग्नि सर्पादि भूतप्रेत भयाश्रिते अकाले मरणे प्राप्ते दारिद्र्यापत् समाश्रिते अपुत्रत्वे महादुःखे मूर्खत्वे रोग पीडिते डाकिनी शाकिनी ग्रस्ते महाग्रह गणार्दिते नद्युतारे द्ववे सम्ये व्यसने चापदि स्मरे प्रातरेव समुत्थाय यस्मरे जिनपञ्जरं तस्य किञ्चित् भयं नास्ति लभते सुखसम्पदः जिनपञ्जरनामेदं यः स्मरेदम् अनुवासरम् कमलप्रभ राजेन्द्र श्रियं स लभते नरः प्रातः समुत्थाय पठत् कृतघ्नो यः स्तोत्रमेतत् जिनपञ्जराख्यम् आसादये श्री कमलप्रभाख्यां लक्ष्मीं मनोवाञ्छित पूरणाय श्रीरुद्रपल्लीयवरेण गच्छे देवप्रभाचार्य पदाब्जहंस वादीन्द्रचूडामणिरेश जैनो जियाद्गुरु श्री कमलप्रभाख्यम्। હવે ગૌતમ સ્વામી મહારાજાનું અષ્ટક માત્ર 10 ગાથા અત્યંત પ્રભાવશાળી અને એનું છેલ્લું ધ્રુપદ જે છે સ ગૌતમો યચ્છતુ વાંછિતમ મે સ ગૌતમો યચ્છતુ વાંછિતમ મે તમને બધાને બોલતા ફાવતું તો બોલજો પણ અશુદ્ધ ના બોલતા. श्री इंद्रभूतिं वसुभूतिपुत्रां पृथ्वीभवं गौतमगोत्ररत्नं स्तुवन्ति देवा सुरमानवेन्द्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे. સ ગૌતમો યચ્છતુ વાંછિતમ નો અર્થ છે તે ગૌતમ સ્વામી કે આવા વિશેષણથી યુક્ત એવા ગૌતમ સ્વામી મારા વાંછિતને આપવાવાળા થાવો એવો ભાવ છે. શ્રી વર્ધમાના ત્રિપદીમવાપ્ય મુહૂર્ત માત્રેણ કૃતાનિ યેન અંગાનિ પૂર્વાણિ ચતુર્દશાપી સ ગૌતમો यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे. श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतं मन्त्रं महानन्दसुखाय यस्य ध्यायन्त्यमि सूरिवरा समग्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे. यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षा भ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानाम्बरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे. अष्टापदाद्रो गगने स्वशक्त्या ययोजिनानां पदवन्दनाय निशा
संख्या सततापसानां तपकृशानाम् अपुनर्भवाय अक्षीणलब्ध्या परमान्नदाता गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे सदक्षिणं भोजनमेव देयं साधर्मिकं साङ्गसपर्ययेति कैवल्यवस्त्रं प्रददो मुनीनां स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे शिवं गते भर्तरि वीरनाथे युगप्रधान त्वमियैव मत्वा पट्टाभिषेको विदधे सुरेन्द्रे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे त्रैलोक्यबीजा परमेष्टिबीजा सज्ञानबीजा जिनराजबीजं यन्नाम चोक्ता विदधाति सिद्धिं स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे श्रीगौतमस्याष्टकमादरेण प्रबोधकाले मुनिपुङ्गवाये पठन्ति ते सूरिपदं सदैव नन्दं लभन्ते सुतरां क्रमेण स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं। હવે સિદ્ધચક્ર પૂજનમાં લબ્ધિપદ ગર્ભિત મહર્ષિ સ્તોત્ર એમાં 48 લબ્ધિના ધારક એવા મહાત્માઓને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય, કે આવા લબ્ધિના ધારક એવા મહર્ષિઓ સજ્જનોને માટે, આરાધકોને માટે મંગલકારી, કલ્યાણકારી, મોક્ષને માટે થાઓ એવી પ્રાર્થના છે. તમને બધાને જે ફાવતું હોય બોલતા બોલજો. મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય, મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય. બહુ મજાનો માત્ર 9 ગાથાનું પ્રભાવિત સ્તોત્ર. જીનાસ્તથા સાવદય ચતુર્દા સત્કેવલ જ્ઞાનધના ત્રિધા ચ વિદામન પર્યવ શુદ્ધ બોધા મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય, મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય. સુકોષ્ઠ સદ્બીજ પદાનુસારી ધિયો દ્વિધા પૂર્વધરા તિપાશ્ચ એકાદશાંગાષ્ટ નિમિત્ત વિઘ્ના મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય, મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય. સંસ્પર્શनं સંશ્રવણં સમંતાत् આસ્વાદન ઘ્રાણ વિલોકનાની સંબીન સંસ્રોતતયા વિદન્તે મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય, મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય. આમર્ષ વિપૃણ મલખેલ જલ્લ સર્વૌષધિ દૃષ્ટિવચો વિશાશ્ચ આસી વિશાખોર પરાક્રમાશ્ચ મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય, મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય.
વપુર્બલા વૈ ક્રિયલબ્ધિમંત શ્રીચારણ વ્યોમ વિહારિણશ્ચ મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય ઋતામૃત ક્ષીરમધુનિ ધર્મો પદેશ વાણી ભીરભીસ્રવંત અક્ષીણ સંવાસ મહાનસાશ્ચ મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય સુશીત તેજો મય તપ્તલેસ્યા દીપ્રમ તથોગ્રમ ચ તપશ્ચરંત વિદ્યા પ્રસિદ્ધા અણિમાદિ સિદ્ધા મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય અન્યેપી એકે ચનલબ્ધિમંત તે સિદ્ધ ચક્રે ગુરુમંડલસ્થા ઓમ હ્રીમ તથા રામ નમ ઇત્યુપેતા મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય મહર્ષય સંતુ સતામ શિવાય ઇત્યાદિ લબ્ધિ નિધાનાય શ્રી ગૌતમ સ્વામિને નમઃ સ્વાહા ગણ સંપત સમૃદ્ધાય શ્રી સુધર્મા સ્વામિને નમઃ સ્વાહા. હવે રોજ શાંતિ એની પહેલા થોડી પ્રેરણા. હોળીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે. એ હોળીના દિવસોમાં થોડા દિવસ પહેલા પ્રેરણા કરેલી શક્તિ હોય તો 9 દિવસ હોળીની નવપદની આરાધના કરીને આપણા જીવનને નવપદમય બનાવવાનું છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને નવપદની નવ હોળી કરવાની હોય તો ધૂર આસોથી કરવા આંબીલ. એટલે આસો મહિનાની હોળીથી કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે નવપદની હોળી શરૂ કરવી નવ હોળી તો આ આસો મહિનાની હોળીથી શરૂ થતી હોય છે. જે કોઈ આરાધકોને હોળી ન કરી હોય કોઈ પણ વાર અથવા એકાદ વાર કરી હોય પણ 9 હોળી કન્ટિન્યુ કરવી હોય 4.5 વર્ષે તપ પૂરો તો શ્રીપાળ અને મહિનાની જેમ જે આંતરિક સમૃદ્ધિની જેમને પ્રાપ્ત થયેલી એવા શ્રીપાળ મહિનાએ જે નવપદની નવ હોળી કરેલી તો એ નવપદની નવ હોળી કરવાનો પ્રારંભ જે છે એ આ હોળીથી થઈ રહ્યો છે. એટલે આ 9 દિવસોમાં 9 આંબીલ થાય તો સૌથી વધારે સારું. પણ કાલે ગુરુ ભગવાને કહેલું કે 9 દિવસ આંબીલ ન થાય તો કંઈ નહીં, પણ એક દિવસ તો આ નવપદની હોળીમાં એક આંબીલ કરીને પણ આ નવપદની હોળીને સાર્થક કરવાની છે. અને આ દિવસોમાં શક્તિ હોય તો 9 આંબીલ કર્યા તો વધારે સારું. એ ન થાય તો 9 એકાશના 9 બેસના અથવા રાત્રિ ભોજનનો આ દિવસોમાં તો કમસે કમ ત્યાગ હોવો જોઈએ. ગમે તેવા તમારો બિઝનેસ હોય અથવા ગમે તેવી તમારી જોબ હોય પણ આ દિવસોમાં પર્યુષણ કરતાં પણ અપેક્ષા શાશ્વતું આ પર્વ કહેવાય. પર્યુષણ શાશ્વતા નથી, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં નથી, પણ આ નવપદની હોળીના દિવસો જે છે એ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં કાયમ માટે હોય અને આપણા ભરત ક્ષેત્રમાં પણ આ નવપદની હોળી હોય. એટલે શાશ્વતી આ નવપદની હોળી જે છે એટલે પર્યુષણ કરતાં પણ અપેક્ષા એ મહત્વનું વધી જાય. આ પર્વના દિવસોમાં વિરાધના ન થઈ જાય, રાત્રિ ભોજન ન થાય અને વિશેષ પ્રકારે આરાધના થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. અને આ દિવસોમાં ખાસ હમણાં 14 હતી અમારા મહાત્મા વરવા ગયા અને લગભગ કીધું કે એક ઘરે ખાલી મગમળ્યા, બાકી કોઈ પણ ઘરે બધા જ ઘરે લીલોતરી હતી. બોલ, હવે આ પ્રોબ્લેમ હવે શરૂ થઈ ગયો છે. તો આવું ખરેખર ન થવું જોઈએ. હોળીના દિવસોને ખરેખર સન્માન માન આપવું જોઈએ. અને પર્વ એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જેમ કીધું ને અન્ય ક્ષેત્રે કરેલું પાપ તીર્થ ક્ષેત્રમાં નાશ પામે છે, એમ સમજવાનું કે અન્ય દિવસોમાં કરેલું પાપ એ પર્વ દિવસોમાં કરેલી આરાધનાથી નાશ પામે છે. પણ જો પર્વ દિવસોમાં જો આપણે આરાધના નહીં કરીએ અને વિરાધના કરશું તો સમજવું કે આપણે ક્યાં છું. અને એટલું સમજી લેજો કે આપણે ત્યાં કીધું છે કે આરાધના નહીં કરવાથી આપણો મોક્ષ અટક્યો નથી. આરાધના નહીં કરવાના કારણે આપણે સંસારમાં ભટક્યા નથી, પણ વિરાધના કરવાના કારણે પાપ કરવાના કારણે આપણો સંસાર ચાલુ રહ્યો છે અને એનો કારણે આપણો મોક્ષ અટક્યો છે.
આરાધના સીધી તપ થઈ જાય, માસ્કમન થઈ જાય, વર્ષી તપ થઈ જાય, આરાધના થઈ જાય, 100% સારી વાત છે. પણ વિરાધનાથી જ્યાં સુધી નેટકો ને ત્યાં સુધી સમજવાનું કે આપણું પરિભ્રમણ ભવભ્રમણ ચાલુ જ રહેવાનું, ત્યાં સુધી આપણો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવા નથી. એટલે વિરાધના છોડવી એ બહુ ફરજિયાત છે. એટલે પંચસૂત્રમાં પાપ પ્રતિકાર ગુણ બીજાધાન નામનું સૂત્ર મૂકે. પહેલા પાપનો પ્રતિકાર કરો, પછી મોક્ષનું બીજનું આધાન થઈ શકે. એને પહેલા આધાન થઈ શકતું નથી. એટલે આટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. 9 દિવસ તો લીલોતરી ન જ વપરાવી જોઈએ. અને કમસે કમ કદાચ વાપરતા તો દાળમાં તો ન જ નાખજો. કમસે કમ અમે તમારા ઘરે વરવાય છે કે નહીંતર અમારે તમારા ઘરે ઘર જો આજ હશે તો પછી અમે કહી દે ખાલી ધક્કો ખાવા માટે આવવાનું કે મતલબ નથી. એટલી રોટલી વરવા તો આવી શકાય નહીં અમારાથી. અને કારણ કે એ દિવસોમાં બધાને લગભગ ઘણા બધા પાકિસ્તાન આંબીલો છે. એ દિવસે ઘરો પણ લગભગ બંધ હોય, ખુલ્લા હોય. એટલે 10 ઘરો એમાંથી 4 આંબીલ કરવા માટેલા હોય, 5 ઘરે લીલોતરી હોય, તો અમારે વરું કોના ઘરે ભાઈ? તમારા ઘરે નાખવું સારું છે, પણ બીજા બધા સાંભળી લો, બીજા બધાને પણ અમારા વતી આ ભાવ પહોંચાડજો કે ગુરુ ભગવાનની ખાસ પ્રેરણા છે કે આ આપણી આ હોળી જે છે એકદમ ખરેખર યાદગાર રહેવી છે આપણી, કે આ હોળીમાં કોઈના ઘરે લીલોતરી વપરાય નહીં. અને અમે પણ લોકોને ઉદાહરણ આપી શકીએ કે અમે જ્યારે સંઘાણીમાં આસો મહિનાની હોળી હતી ત્યારે કોઈ ઘરે રાત્રિ પૂજન પણ નહોતું થયું, કોઈ ઘરે લીલોતરી ન પડાવ્યું. આવું ઉદાહરણ અમે આપી શકીએ. એવું તમારે કરવાનું છે. શાકના ભાવ ડાઉન થઈ જાય, બધી લારી ભાજી ગલી બંધ થઈ જવી જોઈએ. ભાજી ગલી બંધ થઈ જાય ને તો ખરેખર મજા આવે. એટલે તમે નહીં માનો, આપણા પર્યુષણના દિવસો હોય ને, પર્યુષણના દિવસો તો ને શાકભાજી વાળા પૂછે કે તમારા પર્યુષણ ક્યારે શરૂ થાય છે? એને તિથિની ખબર હોય, પણ હવે ધીમે ધીમે ભાજીવાળા પણ લાગે કે હવે કોઈ તિથિ આ લોકો માનતા નથી. એટલે એ લોકોને પણ શાકભાજીની લારી બરાબર ચાલતી હશે. પણ હવે તો કમસે એ લોકોને પણ ખબર પડી કે પર્યુષણના દિવસોમાં જેમ કોઈ શાકભાજી ખરીદતું નથી તેમ હોળીના દિવસો પણ કોઈ શાકભાજી ખરીદતું નથી. એ લોકોને પણ ખબર પડી કે આ 9 દિવસો કંઈક મજા કંઈક અલગ ચાલી રહ્યા છે. આ 9 દિવસોમાં કંઈક આ જૈનો કંઈક આરાધના કરી રહ્યા છે એવું એ લોકોને પણ લાગવું જોઈએ. એની રોજીરોટીની ચિંતા ન કરતા, એને બીજા લોકો ખરીદે એની ચિંતા ભગવાન એને આપી દેશે. એની ચિંતા નહીં કરતા તમે, એની કરુણા ન કરતા, જીવો પર કરુણા કરજો. એટલે આ 9 પદની હોળીમાં બીજી એક પ્રેરણા કે કદાચ તમારાથી 9 પદના 9 આંબીલ ન થાય તો કમસે કમ એકાશના બેસના અથવા તમારે કદાચ દવા લેવી પડતી હોય, તમારાથી કોઈ તપ થતો ન હોય તો કમસે કમ એટલું નક્કી કરો કે 3 ટાઈમથી વધારે નહીં વાપરવાનું. દવા લેવાની તો સવારે પાણા પર બેસી જ્યારે ચા નાસ્તો કરો ત્યારે જ દવા લઈ લેવાની, જ્યારે બપોરે જમવા બેસો ત્યારે જ દવા લઈ લેવાની, અને સાંજે જ્યારે જમવા બેસો ત્યારે જ દવા લઈ લેવાની. પણ 3 ટાઈમથી વધારે ઊભા કે બીજી રીતે હું વાપરીશ નહીં બોલો, આટલો સંકલ્પ કરવામાં કોઈને વાંધો આવે ખરો? ભલે તમારે દવા લેવાની હોય, તમારી તબિયત બરાબર ન હોય, તમને ચા વગર ચાલતું હોય તો 3 ટાઈમ વાપરવાની છૂટ કદાચ તમે જાણો, પણ 3 ટાઈમથી વધારે ન વાપરવું એવું કરીને પણ સંકલ્પપૂર્વક સવારે નૌકાશીનું બચકાં લેતાની સાથે ધાણા ભીગરી લઈ લેવાનું કે 3 ટાઈમથી વધારે નહીં વાપરવું. અને આ દિવસોમાં બીજી એક આરાધના ખાસ કરવાની કે તે પદના કૌશક, પહેલા દિવસે 12 લોકસનો કૌશક, બીજા દિવસે 8 લોકસનો કૌશક, 8 ખમાસના, પહેલા દિવસે 12 ખમાસના, અને ઓમ રીમ નમો હરિહંતાણ પદની 20 નોકાવાળી. આ તો બધા જ આરાધકો ગણજો. વ્યાખ્યાન પહેલા સમૂહમાં થાય છે. અનુકૂળતા તો સાથે કરજો, બહુ મજા આવશે. ભલે તમે આબિલ ન કરતા હોય, આબિલ કરો તો વધારે સારું, પણ ન કરાય તો પણ 9 પદનું ધ્યાન તો એ દિવસોમાં ધરવાનું છે. 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, કમસે કમ જેટલું તમને કરતા, પણ 9 પદના ધ્યાન રોજે રોજ 9 પદ ધરોજો ધ્યાન. હવે તમે 9 પદ ધરોજો ધ્યાન, 9 પદની આરાધના તો કમસે કમ થવી તો જોઈએ જ. એનું ધ્યાન તો થવું જોઈએ. કદાચ આંબી નાખે તો કઈ વાંધો નહીં. આ 9 દિવસોમાં કપડાં વગેરે ઓછા ધોવાય તો વધારે સારું, ધોબીકાર બંધ થાય તો વધારે સારું, જેટલો આરામ સવાર ઓછો થાય તો વધારે સારું. એટલે આ 9 પદના દિવસોમાં વિરાધનાથી અટકવાનું છે. આરાધના વિશેષ પ્રકાર કરવાની છે. આ દિવસોમાં પ્રવચન પણ ચૂકતા નહીં. આપણે અર્યંત પદ, જે અર્યંત પરમાત્માનો આપણી ઉપર અનંત ઉપકાર છે, જે અર્યંત પરમાત્માના અનંત ગુણો જે છે એ અર્યંત તત્વને આપણે સમજવું છે, એને પામવું છે, એનું સંવેદન કરવું છે. કે સિદ્ધ તત્વનું પણ સંવેદન કરવું છે કે જે આપણી આખીર બધાની મંજિલ છે કે સિદ્ધ પરમાત્મા કેવા છે, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન વગેરે એ 9 પદ ભાઈ આપણો આત્મા કેવો છે એની બધી વાતો ગુરુ ભગવાન આપણને કરશે. એટલે પ્રવચનમાં પણ ખાસ ભાગ્યશાળીઓ ધ્યાનમાં રાખજો. 8 થી 9:15 સુધી રોજ પ્રવચન ચાલશે, અને એ ખાસ પ્રવચનમાં પણ બધા ભાગ્યશાળી લાભ લેજો. અને પ્રતિક્રમણ પણ 7:15 રોજે રોજ 9 પદની હોળીમાં શરૂ થઈ જશે. એ દિવસમાં પ્રતિક્રમણ કરવાનો ખાસ ભાવના રાખજો ભાગ્યશાળીઓ. એ દિવસોમાં સામાયિક વગેરે જેટલી આરાધના વધારે થાય એટલું ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું આસોવદ 8મથી, આસોવદ 10મથી, બીજી 10મથી 27 ઓક્ટોબર
એ દિવસથી અઢારિયાની આરાધના શરૂ થઈ રહી છે. ઘણા બધા ભાગ્યશાળીઓને અઢારિયું બાકી છે. તમે 100% તમારા પ્રોબ્લેમ છે, 100% કે તમારે જોબ ચાલુ છે, કોઈને સ્કૂલ ચાલુ છે, કોઈને આ પ્રોબ્લેમ છે, પણ પ્રશ્ન એટલે જાતને પૂછવાનો કે આખી જિંદગી હું જોબ કર્યા કરીશ, આખી જિંદગી બિઝનેસ કર્યા કરીશ, તો આરાધના ક્યારે કરીશ? અને ક્યારેક ઉપડી જઈશ ખબર પણ નહીં પડે. એવું તમારું ફિક્સ હોય તો કહી દો કે મોટી ઉંમરે હું આરાધના કરીશ અને મોટી ઉંમર સુધી તમે જીવવાના હો એવું લખી આપતા હોય તો તમને છૂટ આપવામાં આવશે, તો નહીં કરો તો ચાલશે. પણ તમારી ગેરંટી હોય તમારી જાત સાથે, તમે પોતે કહી શકતા હોય કે હું 70 વર્ષ પછી બધું નિવૃત્ત થઈ અને બધી આરાધના કરીશ, મારી તબિયત રીતે પણ સારી રહેવાની છે, આવું તમને કોઈ ગેરંટી હોય, કોઈ આપી હોય જ્યોતિષીએ અથવા કુદરત તમને કહેતું હોય તો તમે મોટી ઉંમર કરશો તો ચાલશે. પણ જોબ કરતા કરતા પણ ઉપડી ગયેલા કેટલા વ્યક્તિઓ છે તમને ધ્યાનમાં છે? બધા કોરોનામાં કેટલા ઉપડી ગયા બોલો? અને કોરોના દરમિયાન તમે બધા ઓફિસ બંધ રાખી હતી કે નથી રાખી ભાઈ? તો કોરોના કે આવો રોગ આવે અથવા તમને પોતાને કોઈ રોગ આવે અને હોસ્પિટલમાં રહ્યા પછી મહિના સુધી તમારે ધંધો બંધ રાખવો પડે, જો કુદરત તમને પરાણે કરાવે ને કરતા સામે ચાલીને કરો ને તો પરાક્રમ કહેવાય. એટલે આ 18ની આરાધમાં જે બાળકોએ અથવા જે ભાઈઓએ નામ ન લખાવ્યા હોય, ફોર્મ ન લીધું હોય તો વહેલા વહેલી તકે ભરી લેજો. કદાચ તમને લાગે કે આ ઠલ્લા માત્રનો પ્રોબ્લેમ છે અથવા મારે દવા લેવી પડે છે, મળી તો જોજો કમસે કમ. તમારી જાતે નિર્ણય ના કરતા કે મારાથી નહીં થાય, મારાથી નહીં થાય. ખોટો સંકલ્પ શા માટે કરો છો? સંકલ્પ તો સારો કેમ ન કરવો? આપણે એક દિવસ તો મારે કમસે કમ પ્રવેશ કરવો જ છે મારે. બસ એક પહેલો દિવસ જ્યારે ગુરુ ભગવાન ભક્તિ યોગા જ્યારે માસે પધારવાના છે એ દિવસે વારાના શાંતિનાથ દાદા, જે શાંતિનાથ દાદાની નિશ્રામાં અત્યાર સુધીમાં 500 થી વધારે સંઘો નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ પામ્યા છે. એટલે કેટલા દીક્ષાર્થીઓની દીક્ષા નિર્વિઘ્ને અત્યારે મજાથી સુંદર મજાની આરાધના કરી રહ્યા છે, જેની ઉપર કેટલા બધા સક્રસ્તવના મહોત્સવો થયા છે, જે પરમાત્મા નિશ્રામાં કેટલી સૂર્ય મંત્રની આરાધના અને કેટલા ભક્તિ મહોત્સવો થયા છે. એ દાદાની નિશ્રામાં અઢારિયાનો પ્રારંભ 27 તારીખે સવારે 6:30 કલાકે પ્રારંભ થશે. એની બધી માહિતી બધી બોર્ડમાં લખાશે. અને જે લોકો આરાધનામાં ફોર્મ પાસ થયા છે બધા, એટલે ધ્યાનમાં રાખો, જે પણ આરાધકોને આરાધના છેલ્લા દિવસે પણ ભાવના થાય, તમારા સગાવાલામાં કોઈ દૂર રહેતું હોય, કોઈ ભારતમાં રહેતું હોય, કદાચ ફોર્મ નથી ભર્યું તો પણ મોકલી આપજો. અમારે હજુ છે 50 ફોર્મ આવી ગયા છે, કાલે જોયું બધું ઓનલાઈન બધું, 50 ફોર્મથી વધારે અત્યારે આવી ગયા છે. હજુ અમારે બીજા 50 હશે તો વાંધો નથી. એટલે હજુ પણ તમને કદાચ લાગે છેલ્લા દિવસે પણ લાગે કે ફોર્મ નથી ભર્યું, આવી જજો, વેલકમ. સવારે કપડાં પહેરીને આવી જવાનું ટાઈમસર. કદી ફોર્મ નથી ભર્યું તો પણ પછી બધું ચાલી છે, ફોર્મ ભર્યા વગર પણ આવી જજો. છેલ્લા દિવસે તમને ભાવના થાય તો પણ આવવાની છૂટ છે, એમાં ના પડતા. તમારી પર કદાચ કોઈનો સવાલો ફોન આવે કે આ દિવસે શરૂ થઈ ગયો, મેં તો ફોર્મ નથી ભર્યું, તો ભાઈ આવી જાય, વેલકમ. બધાને ખુલ્લી ઓફર છે, એમાં કોઈને ના નથી. કારણ કે આ જેટલી આરાધનાના આરાધકો વધે 100% અઘરી આરાધના છે. કારણ કે બીજા બધી આરાધનામાં છે ને વર્ષી તપ કરો કે સીધી તપ કરો, એમાં મોબાઈલ વગેરે તમે ચાલુ રાખીને પણ ધંધો કરી શકો, પણ આ બધામાં નિવૃત્તિ સંપૂર્ણ લેવાની છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો સંકલેશથી બચવાનું જે છે અને બધા પાપોથી બચવા માટેનું આ મજાની આરાધના છે. બીજી બધી આરાધનામાં આરાધના ચાલુ છે, પણ સાથે સાથે વિરાધના, સંસાર અને મનમાં સંકલેશ અને મનમાં અશુભ ભાવો પણ ચાલુ છે. પણ આ આરાધનામાં માત્ર આરાધના છે, વિરાધના અશુભ ભાવોને કોઈ અવકાશ નથી. એટલે નેટ આરાધના કરવાની હોય તમારે, અને માત્ર 18 દિવસોના એવી આરાધના જે છે કે એમાં 18 ભાવો નહીં પણ 1800 નહીં 18 લાખ ભાવોના કર્મોનો નિકાલ થઈ જાય એવી સુંદર મજાની આરાધના અઢારિયાની 27 ઓક્ટોબરે થવાની છે. જે પણ ભાગ્યશ્રી ન કર્યા હોય, તમારા જે કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય આવજો. શાસ્ત્રકાર ભગવાન તો બધા જાતના અપવાદો આપતા હોય છે. કોઈને બીપીની તકલીફ હોય, કોઈને ડાયાબિટીસની દવા લેવાની હોય તો આવજો, ગુરુ ભવને મળજો. એમાં બધા અપવાદથી તમે કઈ રીતે દવા લઈ શકો, એ બધી અપવાદ વ્યક્તિને સામે રાખીને બધા અપવાદો હોય છે. પણ તમે જાતે એવું નક્કી ના કરતા કે મારાથી નહીં થાય. એટલે એક દિવસ તો તમારે બધાએ પ્રવેશ કરવાનો છે. જ્યારે પ્રવેશ હોય ત્યારે 100 થી વધારે આરાધકો પ્રવેશ કરે. અને ભક્તિ યોગાચાર્ય માસે નિશ્રામાં જો વાસ્કે પડશે અને શાંતિનાથ દાદાની નિશ્રામાં આ પ્રદક્ષિણા ફરશો ને, એવા ભાવ ઉત્પન્ન તમારા થઈ જશે કે બધો ધંધો બંધો ભૂલી જશો, સંસાર ભૂલી જશો, મોબાઈલ ભૂલી જશો, રોગ ભૂલી જશો, અને આરાધનામાં તમે આરામથી કરી અને પુનઃના દિવસે આરાધના કરી અને મજાથી બહાર ભટકે સાથ નીકળશો કે જો કરી દીધી આરાધના મેં. કોઈ કહેશે કે કઈ રીતે કરી શકશો? તમને ભાવ પાડવા માંગતા હોય, નાના બાળકોને પણ ઉત્સાહિત કરજો તમે. અને બીજું એક કે તમારે કદાચ આરાધના ન થઈ શકતી હોય, કરી લીધી હોય તો સેવા તમારે બધાને આપવાની છે. જેને પણ સેવા કરવાની ભાવના આરાધકોની, તો ખાસ ઘણા બધા કાર્યો આપણી સામે છે કે એની મિટિંગો પણ બોલાવીશું આપણે. પણ જેને પણ સેવા કરવાની ભાવના હોય, 2 કલાક 5 કલાક, આખો દિવસ, રાત્રે, દિવસે, તો જેને પણ ભાવના હોય પોતાના નામો અમારી પાસે લખાઈ દેજો, જેથી અમને તમને કયું કામ સોંપવું અથવા તમને કયા કામમાં રસ છે એ બધું તમે જણાવજો, જેથી અમે તમને અઢારિયાનું કામ સોંપી શકીએ.
એટલે તમારાથી નથી થતું અથવા તમારે કોઈ વિઘ્ન આવી રહ્યું છે તો આરાધકોની ભક્તિ કરતા કરતા તમારા ઉદ્ધારના વિઘ્નો ટળી જશે. હવે મોટી શાંતિનો પાઠ એ કર્યા પછી આપણે મંગલાચરણ પૂરું કરીશું. ઓ ભો ભવ્યા સુનત વચનમ પ્રસ્તુતમ સર્વમેત એ યાત્રાયામ ત્રિભુવન ગુરો પ્રાર્થતા ભક્તિ ભાજા તેષાં શાંતિર્ભવતુ ભવતા મહદાદિ પ્રભાવા દારોગ્ય શ્રી શ્રુતિમતિ કરી ક્લેશ વિધ્વંસ હેતુમ भो भो भव्य लोका यही भरते रावत संभवानां समस्त तीर्थकृतां जन्मन्यासन प्रकंपानंतरम औदीना विघ्नाय सौधर्माधिपति सुकोशाखंडानंतरम सकल सुरासुरेन्द्रे सह समागत्य सविनय महरद्वट्टारक गृहीत्वा गत्वा कनकादिशविद जन्माभिषेकः शान्तिमुद्घोषयति यथा ततोऽहं कृतानुकारमिति कृत्वा महाजनो यनगत सभन्ता इति भव्यजने सह समेत्य स्नातपीठे स्नातनविधाय शान्तिमुद्घोषयामि तत्पूजा यात्रा स्नात्रादिमोस्वानन्तरम् इति कृत्वा कर्णं दत्त्वा निशम्यतां स्वाहा. ओम पुण्याहां पुण्याहां प्रियंतां प्रियंतां भगवन्तोरहन्त सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः त्रिलोकनाथः त्रिलोकमहिता त्रिलोकपूज्या त्रिलोकेश्वरा त्रिलोकोद्योतकरः. ओम वृषभजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श्व चंद्रप्रभ सुविधि शीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतुर्मलि मुनि सुव्रत नमी नेमि पार्श्वोत्मनान्ताजिनः शान्ताः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा. ओम मुनयो मुनिप्रवरा रिपु विजय दुर्भिक्षकान्तारे सुदुर्गमार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा. ओम ह्री श्री श्रुतिमति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेषु सुगृहीत नामानो जयन्तु ते जिनेन्द्रः. ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला वज्रंकुशी अप्रतिचक्रा पुरुषकाली महाकाली गौरी गांधारी सौराष्ट्र महाज्वाला मानवी वैरुट्या क्षुप्ता मानसी महामानसी षोडश विद्या देव रक्षन्तु नित्यं स्वाहा. ओम आचार्योपाध्याय प्रभु चातुर्वर्ण्यस्य त्रिसमणसङ्घस्य शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु. ओम ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्चर राहु केतु शैताशलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वास्वादित्य स्कंद विनय कोपेता ये चानेपि ग्राम नगर क्षेत्र देवता दयस्ते सर्वे प्रियंतां प्रियंतां अक्षीण कोश कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा. ओम पुत्र मित्र भ्रातृ सुहृद स्वजन संबंधी बंधु सहिता नित्यं चामोद प्रमोद कारिणस्मिन् च भूमंडलायतन निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणां रोगोपर्शक व्याधि दुख दुर्भिक्ष धर्म सर्वसमना शान्तिर्भवतु. ओम तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि मंगल स्वाहा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शाम्यन्तु दुरितानि शत्रुपरामुखा भवन्तु स्वाहा. श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यश्यामराधीश मुकुटाभ्यर्चितांग्रये शांति शांति कर श्रीमान शांतिं दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषां येषां शांतिर्गृहे गृहे उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रहवति दुःस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादिते च संपन्नाम ग्रहणं जयति शान्तेः. श्री संगज्ज गजनपद राजदीप राजस निवेशानां गोष्ठी कपूर मुख्याणां विहारणे विहारत् शान्तिं. श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्रीराजसनिवेशानां शान्तिर्भवतु श्रीगोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु श्रीपौरमुख्याणां शान्तिर्भवतु श्रीपौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु. ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा. ऐसा शांति प्रतिष्ठा स्नातु शांति कल संगृहीत्वा कुंकुम चंदन कर्पूरा गरुकुमारी समेत स्नातु समेत शुचि शुचि वपु पुष्पस्त्र चंदन फलं पुष्पस्मरण कृत्वा शांति मुद्घोषयित्वा शांति पाने मस्तक दातव्यति.
नृत्यं ति नृत्यं मणिपुष्पवर्ष सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रः कल्याणभाजो हि जिनाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अहं तीर्थैर्माया शिवाजिनि तुम्बनिवासिनी अहं शिवं तुम्ह शिवम् अशिवो वसमं शिवं भवतु स्वाहा उपसर्गाः क्षयम्यन्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरेण पचखा शिवमस्तु बोले शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु नाशा सर्वत्र सुखी भवतु लोकः વિશ્વમાં રહેલા સર્વ જીવો સુખી થાઓ સમતા ભાવને પ્રાપ્ત કરો સમાધિને પ્રાપ્ત કરો પાપ કર્મથી મુક્ત થાઓ સકલ સંઘનું મંગલ અને કલ્યાણ થાઓ શાશ્વતી હોળીની આરાધના નિર્વિઘ્ને સુખ સાધા પૂર્વક પૂર્ણ થાય ભાવના સાથે 12 નોકાર કદાચ કોઈને આ 18 દિવસોમાં કદાચ કોઈને 16 દિવસ અનુકૂળતા હોય તો મૂળ વિધિથી પણ કરી શકાય પહેલું અઢાર્યું હોય બીજું અઢાર્યું હોય માળના પણ 3 આરાધકોને આવી ગયા છે 3 માળ અને કદાચ ભાઈ પણ કદાચ ત્યાં ઇષ્ટમાં હતા કહેતા મારી પણ માળ પણ એટલે લગભગ 4 એક આરાધકો માળના પણ થશે બીજા 18 પણ લગભગ 7-6 એક આરાધકો છે પેલા 18 પણ ઘણા બધા આરાધકો છે એટલે જેને પણ કદાચ 19 દિવસ અનુકૂળતા ના હોય તો 18 દિવસમાં પણ થઈ જાય 17 દિવસમાં પણ થાય એવી બધી અનુકૂળતા તમને અલગ પ્રકારના આરાધક જેને પણ આવી કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આવજો મળજો રૂબરૂ મળજો કાલે વ્યાખ્યાન 3 દિવસ વ્યાખ્યાન માંગલિક રહેશે આ જ હોલમાં ગુરુ ભગવાનની વાતના વગેરે ચાલશે એટલા માટે ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય આપણે અહીંયા આગળ આપણા સંઘની નિશ્રામાં જે મૌન શિબિરનું આયોજન કરેલું છે આવતીકાલથી 3 દિવસની તે પ્રારંભ થશે એટલે આપણે અહીંયા વ્યાખ્યાન માંગલિક છે અને બીજું જે ભાગ્યશાળીએ મૌન શિબિરમાં રિઝર્વેશન કરાવ્યું હોય અને એને જો કોઈ કારણસર કેન્સલેશન હોય તો એમાં નંબર આપ્યો છે તો એ નંબર ઉપર આપનું કેન્સલ કરાવો અથવા જે પાછલા 3 દિવસ છે એમાં પણ આપણે એક્સટેન્શન લેવું હોય તો આપ લઈ શકશો તો જણાવશો તો બીજા વેઇટિંગવાળાને પણ લાભ મળે એવી શક્યતા છે તો ખાસ એની નોંધ લેજો બીજું આપણે આંબેલની હોળી પણ શરૂઆત થવાની છે અને એની અંદર પણ સારામાં સારી સંખ્યામાં લોકો લાભ લે એવા લાભાર્થી પરિવારની ભાવના છે પાંચમથી વ્યાખ્યાન 3 દિવસ જ ખાલી બનશે પછી વ્યાખ્યાન છે પાંચમથી વ્યાખ્યાન અને બીજું આજના દિવસે બહેનોમાં ગેમનો પ્રોગ્રામ છે ગેમનું નામ છે મહાવીર જન્મ કલ્યાણક સમય 2 થી 4:30 બપોરે 2 થી 4:30 બહેનોનો આ પ્રોગ્રામ રાખેલું છે તો સૌ બહેનોને પધારવા માટે અહીં 3 દિવસ જ પ્રવચન બનશે બાકી રોજ પ્રવચન ચાલુ છે મૌન શિબિર આવતીકાલથી ચાલુ થાય છે લગભગ 550 થી વધારે આરાધકો આની અંદર મૌન શિબિરની અંદર લાભ લેવાના છે એટલે ખાસ બહેનોને વિનંતી છે કે સવારે અહીંયા સમય વગેરે જો કંઈ લેવાની હોય તો સવારમાં વહેલી 6-6:30 વાગે લઈ લે તો વાંધો નથી પણ પછી અહીંયા બધું 7:30 વાગ્યા પછી બધું અહીંયા એરેન્જમેન્ટ થશે એટલે વહેલી સમય કેવી રીતે લેજો નહીં તો બીજી જગ્યાએ નીચે કે ક્યાંય આ બાજુ સાધુજી ભગવાનના બહેનોના હોલમાં તેમાં લેજો બીજું ખાસ સ્થાનકમાં બી ઘણા સાધુજી ભગવંતોનો ત્યાં ઉતારો રહેશે તો ત્યાં આજુબાજુમાં જે કોઈ રહેતા કરતા હોય બહેનો એમને પણ ખાસ ભલામણ છે કે ત્યાં પણ એમને કાંઈ પણ ગોચરી પાણી વગેરેનું જે બી હોય તો એનો લાભ પણ ત્યાં લઈ શકશે તો ખાસ એ લોકોને વિનંતી છે કે ત્યાં અવારનવાર સવાર બપોર સાંજ રોટેશનની અંદર 2-4 બહેનો ત્યાં આવતા રહે તો સારું છે ત્યાં આપણે વાત થઈ ગઈ છે ઉકાળેલા પાણી વગેરેની વાત થઈ ગઈ છે પણ છતાં પણ કાંઈક એમને જરૂરિયાત હોય તો ખાસ બહેનોને વિનંતી છે કે ત્યાં
જરા ધ્યાન આપે. પચખા ગુરુ ગુરુવંદન इच्छामि घुमाधुमो जानी जानी सिया मुदंदावी इच्छामि घुमाधुमो जानी जानी सिया मुदंदावी इच्छार समुराय सुखतो शरीर जिरावाद सदन जात्रा स्वामी बात पड़े इच्छामि घुमाधुमो जानी जानी सिया मुदंदावी चार नदी सब भगवान अबुदे अभिकरम रायम भावेव इच्छामि નૌકાર સિદ્ધિ આંબેલ નૌકાર સિદ્ધિ ઉપવાસ પાણાર સૂર્ય આપણે ટીવી એમ પિયાર અસન પાણાર પુરસી સાર પુરસી પાણસર ઘણો ઉસરે નૌકાર સિદ્ધિ આંબેલ નૌકાર સિદ્ધિ પુરસી સાર પુરસી સૂર્યપુરમ અવડમટી જે બચકા સૂર્ય પછન કાન દિશા સાવેણમ આયમ બિલમ વિગયો બચનો સાવેણમ દેવાલ કી તવિવેકણ પરુજ એકાશ્રમ બેસમ ગુરુ પ્રાણેનમ હરિઠવણે પાણસમ ઘણો ઉસરે સર્વ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જય જયતિ શાસનમ